नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा सीमा समी दाम्पत्य जीवन कहानी बहुत हृदयस्पर्शी। कहानी को आरंभ शेष जाए शुणापी अनुरोध रहा। वर्षा जोर सांग को चकचक महाद्रुम आकृतिर बिजुली कान एवं हृदय को कंपित करला परी घड़घड़ी अंधकार बुड़ी जाइथिबा सेमिति गोटे राति। प्रसव जंत्रणा असह्य। वर्षा जोगु आलोकर ना कि गंध नहीं। चारिआडे किटिकिटी अंधार। एपरी एक परिस्थिति अटटे मिलवा भी कष्टसाध्य। राति प्राय 11 पाख साई पड़िशा सबू निज निज काम सारी शोईगले। असह्य बेदनार कष्ट को सहिबापाई सासु मोर हाथ गोड़ चिपी देउछंती। मझिरे मझिरे कानिरे मुह झाड़ पोछि देउछंती। समीर कौन करिबे केमिति हॉस्पिटल नेबे सेथिपाई समस्त को व्यस्त विव्रत होई फोन लगाउछंती एवं बारंबार चिड़ी कहउछंती मना करुछि गाँ को आसीबनी, एथिरे बहुत विपद अछि। किए काहेकि शुणिब मो कथा। सहर रे थिले आम्बुलांस आसी जाई थांता एवं भल हॉस्पिटल मध्य अछि। सेपटू ससुर जड़े व्यक्ति को धरी ओदा जुड़ुबुड़ू होई आसिले आउ कहिले चल सीमा को नहीं जिबा हॉस्पिटल। ए बाबू आमको तांको ऑटो रे नहीं जिबे। धार्य तारीख पूर्वरु एपरी अवस्थार सम्मुखीन हेबी बोली स्वप्न सुधा भाभी नथिली। धीरे धीरे चली जाउथुली। जंत्रणा रे अंटा भांगीगला परी मने हेउथुला। सासू हाथ जोड़ी ठाकुर को डाकुथुले एथर जेमिति हो कूल दीपकटीए अगणारे खेलु। कहिबेनि बा काहींकी दुई दुई थर गर्भपात हेबा परे एथर किछि अनिष्ट हेब नाही बोली गाँ देवी को प्रसव पूर्वर पूजा करने को आसीथिलु। निज पई जेते दुख लागु नथिला सासूंकर कूल नंदन पुत्र संतान प्राप्तिर कामना ही बेसी दुख देउथुला। कन्या रत्न जन्म विरोधी नथिले भी मनरे गोटिए कथा थिला पुत्र संतानटे पाई वृद्ध बयस जेते उपास ओषा व्रत से करिछंती तांको शुभ सुफल तांको मिलु। शेषरे सूर्यंक आगमन सहित कोल मंडन करिला एक शिशुपुत्र। खबर शुणी सासू पूजा घर सामने लंबा होई शोई पड़िले एवं ईश्वर को धन्यवाद देउथुले। सूर्यंक परी प्रतापी एवं तेजस्वी हेबो एवं अंधकार रे आलोक होई रास्ता देखियो बोली ना दियागला तार आदित्य। मोर कुनी आदि छोट छोट हाथ रे मोर आंगुठी को धरिदेले जेमिति मोर सबु दुख दूर हो जाए। पूर्व गर्भपातर शोक केउआड़े कुहुड़ी परी उभान हो गला। आदि आसिया परे घरे जेमिति खुशीर लहरी छुटु थाए। छोट छोट कुनी पादरे घर सारा चालू थाए। छोट गुलमटी अति जत्न स्नेह आदर भल पाइबा सिंचन रे निजर कौल पत्र खोलु थाए। देखु देखु 5 वर्ष बीतीगला। खनी कथारु स्पष्ट कथा कहवा आरंभ होला। कोइलीर कुहू तान परी गुलुरु गुलुरु कथा मोहि नेउथुला समस्तଙ୍କ मन। एकुटिया छुआ होइथिबारु समस्तଙ୍କ गेल्हा आदि बदमाश भी प्रबल। जदि किछि भल कथा कुहे ताहेले बापार पुओ आउ जदि किछि भंगा भंगी करी चिड़ी जाए ताहेले मार भूल। आकट करबाकू जाए आखि देखेले अन्य मानक तीक्ष्ण तिक्ततार शिकार हेबाकू पड़े मते। सासू तो कहि देइछंती मो घरर कूलदीपक उपरे जेमिति मो माड़ की गाली न पड़े। आदिर सबु इच्छा एवं सबु कथा को समीर पूरण करती। जेतेबेले बुलिबाकू जाए कि बजार जाए जहा इच्छा ताहा नेइकी आसे। बारण केबे करि नथिले समीर। किंतु सेदिन किछि अलगा थिला। 5 वर्षर आदि जिद धरी बसिला बजारे गोटिए भिडियो गेम पाई। आर्थिक स्थिति सबुबले समान थिबो अबा सेई समय पाखरे अर्थ थिबो सेईटा कहि हेबो नाही। भिडियो गेमटी एबे किणी हेबनी बोली कहिबारु बहुत रागी जाइथिला। आदि एकदम जिदी धरी बसिथिला। बारंबार समीर का हाथ धरी टाणी नेउथिला से दुकान को। बुझेइला परे भी बुझिला नाही। बाहाना करी आइसक्रीम खुएई घर को नहीं आसिले आदि को समीर। घर को आसिया परे रागी जाइथिला। आदि पिंधिथिबा जोता जैकेट फोपाड़ी देला। जेजेमा को धरी बहुत कांदिला मध्य। सासू बहुत रागी गले एवं कहिले 9टा ना 6टा गोटिए बोली नाती मोर जदि किछि गोटिए जिनिस पसंद करिछि किणीदेले कौन पुराण अशुद्ध हो जिवो। छुआटा को कंदेइबाकू भल लागुछि तुमको। से समय नीरव रहिली किछि कहिली नाही। समीर को राति रे उदास हेबा देखिली। पचारिबारु कहिले आमे आदि को बिगाड़ुछे। तांको कथारे मु भी संपूर्ण मात्रा रे सहमत थिली। हेले भूल कौन केवल आदिर आमर नुहे। जिदखोर पिलामानक सहित कारबार करिबा सबु पितामाताक पई एक आह्वान। कारण सेमानंकु गाधोइबा खाइबा किंबा शोइबा परी मौलिक कार्य करिबा मध्य एक नीतिदिनिया युद्ध। सबु जिद को पूरण करिबा अर्थ
ଜିଦିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଜିଦିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ତେବେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଆଚରଣକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା। ସବୁ ପିଲା ସମାନ ନୁହନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିଦି ଏକା ପ୍ରକାର ନଥାଏ। ସହଯୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ରାସ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ପିଲା ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯାହା ବିହନ ବୁଣିବ ତାହା ହିଁ ଅମଳ କରିବ। ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ପିଲା ଦେଖି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ହିଁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଆଦିର ଲାଳନ ପାଳନରେ ବାଧା ଦେଉନାହିଁ ତ? ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ମାଗିଲେ ମିଳିଯାଉଛି ବୋଲି କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତା ପାଖରେ କମିଯାଉନି ତ? ଜିଦ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ ସେ ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘର କରି ବସିଯିବ। ପିଲାକୁ ମୋର ସୁଶାସନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଲି ଏବଂ ଆଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲି। ତା ପରଦିନ ଆଦିକୁ ପାଖରେ ବସେଇ କହିଲି, ବାବୁରେ, ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାଗିବା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜିଦ୍ ଧରିବା କିମ୍ବା ଘରକୁ ଆସି ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। 5 ବର୍ଷର ପିଲା କେମିତି ବା ବୁଝିବ? ତାକୁ ତା ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବି କହିଲି, ଆଦି ତ ଆମର ଗୁଡ୍ ବୟ। ତାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଗେଲ କରନ୍ତି। ବଜାରରେ ସବୁ ଅଙ୍କଲ ଆଦିକୁ ସୁନା ପିଲା କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଆଦି ଯଦି ଜିଦି କରିବ ତାକୁ ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ କହିବେ ସମସ୍ତେ ନା। ଆଦିକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଅନେଇଥିଲା ଆଦି ଆଉ କୁଣ୍ଢେଇ କହିଲା, ନା ମାମା, ମୁଁ ଗୁଡ୍ ବୟ। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି କହିଲି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସମୀର ଆସି କହିଲେ, ହଉ, ଏବେଠୁ ଆଦିକୁ ଯାହା ଦରକାର ଆମକୁ କହିବ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଯା ଜନ୍ମଦିନରେ ସେଇଟା ଉପହାର ଦେବା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଆଦି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତା ପରଠୁ କିଛି ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କହେ, ପାପା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏଇଟା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ ଆଉ କରେନି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ କିମ୍ବା ରାଗି କରି ଅନେଇଲେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜିଦି କରି ଆହୁରି କାନ୍ଦିବେ। ମନ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବେ। ଆଦିର ମନ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ତା ହାତରେ ଛୋଟ ଚକୋଲେଟ୍ଟିଏ ନହେଲେ ବେଲୁନ୍ଟିଏ ଦେଇଦିଏ। ପିଲା ମନ କେତେ ବା ମନେ ରଖିବେ, ଭୁଲିଯିବେ। ଆଦି ସଂସାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଶାଶୁ କହିଲେ, ମା ସୀମା, ଏବେ ତ ବୟସ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ତଳ ବରଡ଼ା କେବେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖସିବୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଦିନେ ସେ ବାହୁଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଦି ବି ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲାଣି। ବଦମାସ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛୁଆଟା ଖେଳି ପାରୁନି। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ କି ଭଉଣୀଟିଏ ଆସିଲେ ଘରଟା ପୂରି ଉଠନ୍ତା। ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲା ପରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ବି ତାର ଅଳ୍ପକେ କମିଯାଆନ୍ତା। ପରିବାର ବଢ଼େଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଅତୀତର ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବାଧକ ସାଜେ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ଶାଶୁ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ। ହାତରେ ହାତ ରଖି ନିଜର କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶର ଦୃଢ଼ତା ଦେଇ କହିଲେ, ବିଗତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିଦେରେ ମା। ଆମ ଆଦି ତ ପୁଣି ଆସିଲା ନା ନାହିଁ? କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଝିଅଟିଏର ଆଶା ମୋର ବି ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହେଲି। ଘରର ସବୁ କାମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଦିର ଯତ୍ନ ମୁଁ ଏକା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକର ବାନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ଶାଶୁ ଯେମିତି ଯାହା ଟିକେ କରିଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ବି ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଥକି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭପାତର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ସଜାଗ ରହୁଥିଲି। ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସମୀର ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାମବାଲି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ଚମ୍ପା ଘରକୁ ଆସିଲା। ଝିଅଟି ବୋଧେ 20 କି 22 ବର୍ଷର ହେବ। ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅଟି ନିଜ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ 2-3 ଘରେ କାମ କରେ। ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ବିଚାରଯୁକ୍ତ ଶାଶୁଙ୍କ ଆଖିରେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଫୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା ସେ। ବେଳେବେଳେ ବିଚାରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଶାଶୁଙ୍କ ଗାଳି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ବି ହୁଏ। କିଛି ମୁହଁରେ କୁହେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଶୁଣେ ଆଉ କାମ କରି ତା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ରବିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି ଥାଏ। ଆଦିର ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଚମ୍ପା ଆସି ବାସନ ସବୁ ମାଜି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲା। ଆଦି ସେଇଠି ଖେଳୁଥିଲା। ଯେତେ ଥର ଚମ୍ପା ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲା ସେତେ ଥର କାଗଜ ଚିରି ଆଦି ପକାଉଥିଲା ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଚିଡ଼େଇ ଖତେଇ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ସମୀର ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଦିକୁ ବାରଣ କରିଲେ ବଦମାସି କରିବାକୁ। ଆଦି କଥା ମାନି ଚିଡ଼େଇ ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘର ପୋଛୁଥିଲା ଚମ୍ପା। ଭୁଇଁ ଓଦା ଥିଲା।
ଆଦି ବାହାରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚମ୍ପା ରୁହ ରୁହ କହୁ କହୁ ଆଦିର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଏବଂ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କଷ୍ଟ ତ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆଦି କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ରାଗିଗଲା। ଏ ଆଦିବାସୀ କାଳି ଚମ୍ପା, ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ପକେଇଛୁ ନା, କହି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଦିର ଏହିପରି ଉଦ୍ଧତ ବ୍ୟବହାର ସମୀର ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସିଲେ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ। ଆଦିକୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ତା ନିଜର ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ତା ଜେଜେମାଙ୍କର। ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନିଜକୁ ବଢ଼େଇ ଶାଶୁଙ୍କର ଟିକିଏ ଜାତି ଅଜାତିର ବାରଣ ରହିଛି। କେତେବେଳେ କେମିତି ବିରକ୍ତି ଭାବରେ କହିଦିଅନ୍ତି କଟୁ କଥା। କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର କଥା ଶୁଣିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ବାରଣ କରନ୍ତି। ଗରିବ ଝିଅ, ଖଟିଲେ ପେଟ ପୋଷିବ, ସାମ୍ନାରେ କିଛି କୁହେନି, ହେଲେ ପରେ ମୋ ଆଗରେ କହି ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରପିଢ଼ିକୁ ଏ ସଂସ୍କାର ଚଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଦି ବୋଧେ ଘରେ ଏସବୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବ। ପିଲାମାନେ ତ ନିଜ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଶୁଣି ହିଁ କୁହନ୍ତି ଓ ଶିଖନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ପରିବାରରେ ଶାଳୀନତା, ଭଦ୍ରତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। କାହାକୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ, ସେସବୁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁଜନ, ଶିକ୍ଷକ, ପିତାମାତା ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ୟଥା ସେମାନେ ଜାଣତ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲଜ୍ଜାକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦଣ୍ଡତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝେଇଲି ଚମ୍ପାକୁ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ। ଆମର ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ। ଭଲ ହେବା ପରେ ଚମ୍ପା ବି ପଳେଇବ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରାଜି କରେଇଲି ଶାଶୁଙ୍କୁ। ଏବେ ଥିଲା ପାଳି ଆଦିର। ଆଦିକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ଗପ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବି ତାକୁ ଶୁଣାଇଲା ବେଳେ କହିଲି, ଆଦି, ଆଜି ତୁମକୁ ମାମା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ କହିବ। ଆଦି ଖୁସି ହୋଇ ଆଗ୍ରହତାର ସହ ଶୁଣିଲା। ଆରମ୍ଭ କରିଲି ମୁଁ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦି ପରି ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଥିଲା ତ। ତାର ନାଁ ଥିଲା ବିକ୍ରମ। ସେ ବହୁ ସାହସୀ ଥିଲା, ହେଲେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ମୁନିଋଷି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ବଗିଚାରେ ମୁନିଋଷି ବସିଥିବା ବେଳେ ବଦମାସ ରାଜକୁମାର ମୁନିଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଣାମ କଲେନି ଏବଂ ଖେଳୁଥିବା ପେଣ୍ଡୁ ବାଜିଯିବାରୁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେନି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁନିଋଷି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜା ମୁନିଋଷିଙ୍କୁ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ। ଥରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଫେରସ୍ତ କରିହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁନିଋଷି ସଫା ସଫା କହିଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ନିଜେ ମୁନିଋଷିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଏବଂ ଅଭିଶାପକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ଶେଷରେ ମୁନିଋଷି କହିଲେ, ଯଦି ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସଦ୍ ଆଚରଣ କରିବେ, ତେବେ ହୁଏତ ଅଭିଶାପ ଖାରଜ ହୋଇପାରେ। ସେହି ଦିନଠୁ ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଏହି ଭିତରେ ବିତିଗଲା 2 ବର୍ଷ। ଦିନେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଭିକ୍ଷୁକ ହୋଇ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ସେବା କରିଲେ ଏବଂ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଆଉ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଦୀର୍ଘାୟୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ମୁନିଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ନିଜ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନିଜର ଆୟୁଷ ଫେରସ୍ତ ହେଲା। ଏ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ବାବା ବୋଲି ପଚାରିଲି। 7 ବର୍ଷର ଆଦି କହିଲା, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ ଭଗବାନ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତରରେ ହଁ ଭରି କହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା ଦରକାର। ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ଭଗବାନ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଗୁରୁଜନ ସବୁ କିଏ କହିଲୁ ବାବା ବୋଲି ପଚାରିଲି। ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଗଲା ସେ, ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ବାପା ଆଉ ତମେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଚମ୍ପା? ଆଦି କହିଲା, ହଁ ସେ ବି। ମୁଁ କହିଲି, କାଲିଠୁ ଚମ୍ପାକୁ ଚମ୍ପା ନ ଡାକି ଚମ୍ପା ଦିଦି ବୋଲି ଡାକିବୁ। ସେ କେତେ ସେବା କରୁଛି ଆମର, ତାକୁ ବାଡ଼େଇବୁନି। ତା ଦେହରେ ବି ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଦିକୁ କେତେ ବୁଝେଇ ପାରିଲି, ସେ କେତେ ବୁଝିଲା ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ଛୋଟ ବେଳକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ।
ତା ପରଦିନଠୁ କାନରେ ମୋର ଚମ୍ପା ଦିଦି ବୋଲି ଡାକଟା ପଡ଼ିଗଲା। ହୃଦୟରୁ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯେତେ ଭୟଭୀତ ଥିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କମି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ରୋତ ଅନବରତ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଡର ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ହାତରେ କେବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ। ତାପରେ ନୂଆ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ କୁଣିଆ ହୋଇ ଆସିଯିବ। ଆଦି ମୋର 7 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଗ ପରି ଆଉ ଜିଦି କରୁନି, ବୁଝେଇଲେ ବୁଝି ଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖି ତା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶେଷ ପକ୍ଷରୁ ଗରମ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ପାଳନୀୟ। 12 ମାସରେ 13 ପରବ ଆମ ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ କୃଷିକୁ ନେଇ ହିଁ ଅଧିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଶାଶୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଚଉରା ତଳେ ଶାଶୁ ମୁରୁଜ ପକାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଦି ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଜେଜେମା ଆଜି କ'ଣ ଏଇଠି ଚିତ୍ର କାହିଁକି କରୁଛ? ଶାଶୁ କହିଲେ, ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ। ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେଠୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରିବା ବିଧି ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଚଉରା ଉପରେ ଠେକି ବସାଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଉଛି। ଅନେଇଥିଲା ସେ ଦିନକୁ ଏବଂ ଠକ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣିକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଆସି କହିଲେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ଏକ ପରିଚୟ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା ପାଇଛି, ତେବେ ତାର ଶ୍ରେୟ ଯିବ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ। ରାଜା, ଲେଖକ, ଗାଳ୍ପିକ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇ ନିଜର ଲହୁଲୁହାଣ ବୁହେଇ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନ ପାଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ କଦାପି ଏ ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ କହିପାରୁନଥାନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶତ ନମନ ଏବଂ ଆଦିକୁ 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ନୂଆବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଜେଜେ ଏହି 100 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ? ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଏହି 100 ଟଙ୍କାକୁ ଭଲରେ ଦେଖେ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ 100 ଟଙ୍କା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆଦି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜେଜେ। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଖାଲି ଦେଖେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ ରେ ନାତିଆ, ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଗର୍ବ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଣା ବନେଇବା ପାଇଁ ଶାଶୁ ଫଳ ସବୁ ମୋତେ କାଟିବାକୁ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସମୀର ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେ କାଟିଦେବେ ଆଉ ମୋତେ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଦି ଖଟସାରା ତାର ବହିଖାତା ଖୋଲି ବସିଥିଲା ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବରେ ଲେଖୁଥିଲା। ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେବାର କାରଣ ପଚାରି ପାଖରେ ବସିଲି। ଆଦି କହିଲା, ମାମା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଛୁଟିରେ। ଏଇ ଦେଖୁନ, ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ 2 ଧାଡ଼ି ଏବଂ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଆସୁନି, କ'ଣ ଲେଖିବି? ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି କଥା? ମାମା କାହିଁକି ଅଛି? ମାମା କହିବ, ଓଡ଼ିଶାର କଳା କୃତିତ୍ୱ ଅପୂର୍ବ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀ ତାର ସାଧନା ବଳରେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚାରୁକଳାର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ରଶାଳାରେ ପରିଣତ କରି ଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅପୂର୍ବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ମନ୍ଦିରମାଳା ଦର୍ଶକ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମଣିଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପୃହାରୁ ଶିଳ୍ପକଳାର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ଶିଳ୍ପକଳା ପାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଦେଇ ଗତି କରି ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସମାଜକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଭଗ୍ନମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ସ୍ତୂପ ବିଶେଷ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ କଳା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ତଳେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଣାର୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଚାରୁକୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କଳାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ଧଉଳିଠାରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ
ଅନୁଶାସନ ଖୋଦିତ ପାହାଡ଼ ଉପରର ହସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳାର ଏକ ନମୁନା। ସେତେବେଳେ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ସମୀର ଆସିଲେ। ପଚାରିଲେ, ମା ପୁଅ ବସି କ'ଣ ଯୋଜନା ବନାଉଛ? ଆଦି କହିଲା, ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମାମା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମୀର କହିଲେ, ଐତିହାସିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହା ଆମକୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତାର ଭାବନା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହୀ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଦି, ଆମେ ଧଉଳି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଆଜି। ପାଣିପାଗ ବି ଭଲ ଅଛି। ବୁଲିଯିବା କଥା ଶୁଣି ଆଦି ଖୁସିରେ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବହି ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ଦେଖି ଛୁଇଁ ଅନୁଭବ କରିଲେ ହିଁ ମନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା'ର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ। ସେପଟେ ପଣା ତିଆରି ପାଇଁ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ ଦେଉଥିଲେ। ପଣା ହେଲେ ପୁଣି ଭୋଗ ଲାଗିବ। ସକାଳୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାରିପଟୁ ପାଚିଲା ବେଲ ତୋଳି ଆଣିଥିଲେ। ସେଇ ବେଲକୁ ଫଟେଇ ସେଥିରେ କଟା ଫଳ, ବୁନ୍ଦିଆ, ଛେନା ଦେଇ ପଣା ବନେଇଲି। ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କଠାରେ ପଣା ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ଶାଶୁ। ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପଣା ପିଇଲେ। ସତରେ ଖରା ଦିନରେ ପାଣି ଏବଂ ପଣାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା। ଆଦିକୁ ପଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମୟ ବି ସେତେବେଳକୁ 11 ପାଖାପାଖି। ଏବେ ଦିନବେଳାର ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଖାଇପିଇ ସମୀର, ଆଦି ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ବାହାରିଲେ ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ଦେଖିବାକୁ। ଘରଠାରୁ ଧଉଳି ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ହେବ। ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବ ବୋଲି ଆଦି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସତରେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର। ପାଖରେ ଥାଇ ବି କେବେ ଯାଇପାରିନାହୁଁ। ନିଜର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଇଂ ଖାତା ସହିତ ପେନସିଲ ଏବଂ ରବର ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲା। କାରରେ ବସିଲା ବେଳଠୁ ହିଁ ନୂଆ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ତା' ମୁହଁର ହସରୁ ବାରି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୁଲାବୁଲି କରି ଥକି ଯାଇଥିଲା ଆଦି। ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା କାରରେ। ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ତା'ର ଡ୍ରଇଂ ଖାତାଟି। ସମୀର ତାକୁ ଆଣି ବେଡ୍ରେ ଶୁଆଇଦେଲେ। ହାତରୁ ଡ୍ରଇଂ ଖାତାଟି ଆଣି ଦେଖିଲି ସ୍ତୂପଟିକୁ ପେନସିଲ ମୁନରେ ଆଙ୍କିଥିଲା ନିଜର ପରିକଳ୍ପନା ସହିତ। ପାହାଚ, ତା' ଉପରେ ସ୍ତୂପ ଏବଂ ସିଂହ। ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆଦି ସିଧା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କରିଲା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୟା ନଦୀ ରକ୍ତିମ ଲାଲ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆସି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଅଶୋକ ଏଇଠି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଚୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର 4ଟି ବୃହତ୍ ପ୍ରତିମା ରହିଛି ଏବଂ ପଥର ଫଳକରେ ଖୋଦିତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନର ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି ସେଇଠି। ସ୍ତୂପ ପଛରେ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପଥର ଖୋଦାଇ ହୋଇଥିବା ଅନୁଶାସନ, ଯାହା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ। ଏସବୁ ଜେଜେ ମୋତେ କହିଲେ ବୋଲି ଉତ୍ତରରେ ଦେଲା ମୋ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର। ଆଦି କଥା ଶୁଣି ଲାଗିଲା ଘରେ ବସି ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ କହିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଶିଖେଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବାରେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଅବଦାନ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟି ଜାରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଦିର ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାଣୀକୁ ସବୁବେଳେ କାହାଣୀ ବୋଲି ଭାବିବେ, କେବେ ବି ଦେହକୁ ନେବେନି। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।